What's up, everyone? Today we got a new episode of Sushwita. Yes, this show is still going on. My boy Yoongi made sure to pre-record some episodes so that we can enjoy more Sushwita when he was gone. So yeah, I'm real happy and grateful for that. This episode is with Kim Jong-wan, and I first heard of him because of Yoongi's song Dear My Friend. So pretty cool that Jong-wan was in a song here with Yoongi, and in one that of course is very meaningful to him. That song right there, those lyrics, and especially his performance during his concerts, like, ooh, so emotional. But anyways, let's start watching the episode. I am real glad to be seeing this. Nothing like an episode of Sushwita. Yo, they getting paid for this show. I mean, they're sponsored every episode. 오늘 슈치타 저의 10대를 책임진 뮤지션입니다. What? 이름 김종환. To care of his teenage years. 직업. 아, 이거 떨리는데 갑자기 하려고 그러니까. 세 글자가 떠오른 아티스트. 문득 궁금해졌어. 그때 네가 나에게 작업하자고 하지 않았다면 우리 어땠을까? 나유 선배님. 아유, 안녕하십니까. 아이고, 반갑습니다. Yeah, from Nell. Oh, an idol of Sugar. That's why I said he took care of him in his teenage years. 아, 정말. 반갑습니다. 설마 발렌티노인가요? 또 엠버서더니까 오. 예를 갖추고자. 얼마 전에 입었던 거 같아요. 공연할 때. 내려보컬 김종환 형님 어느 날 갑자기 문자 한 통이 왔었었죠. We 슈치타를 같이 하고 싶다고. Wait, really? 사실 예능에서 볼 일은 거의 없었잖아요. 그렇죠. 너무 신선할 것 같다는 생각이 많이 들더라고요. 사실 슈치타를 약간 예능이라는 느낌이 저는 잘 안 들었던 것 It's a 같아요. very unique show. 가볍지만 무겁고 진지하지만 경쾌한 약간 토크쇼 같은 느낌? Yeah, it does seem like a talk show. They always called it a variety show, but yeah, all the variety shows I usually see are, I don't know, a bit more chaotic, you know? 또 음악 얘기할 때가 별로 없잖아요. 그렇죠. 요즘 좀 특히 좀 없는 것 같아요, 그죠? 많이 없어서 우리도 뭔가 우리 음악 얘기를 하고 싶은데 네. 여기를 아니야, 이건 또 아닌 것 같아. 여기 나가서 음악 얘기 별로 못할 것 같고 그러다 보니까 안 하게 됐는데 유일하게 진짜 슈치타가 딱 그런 얘기를 다 할 수 있을 것 같은 프로그램인 것 같아서. 그렇죠. I see what it means, yeah, because a lot of shows that like idols and groups go to like promote themselves, and a lot of them, it's not even about like talking about the music or anything. It's like playing games or doing some other stuff. 저는 형님을 처음 뵀을 때가 그때였던 것 같아요. 에픽하이 형들 쫑파티 때. 맞아요. Party. 제가 이런 거 기억 좀 잘하는데 2017년 신발장. 네, 신발장 앨범이었어요. 그때 좀 늦게 왔었나? 네, 제가 그때 스케줄 있어가지고. 맞아. He was busy. 어때요? 그때 혹시 But he went 기억나세요? there. 기억나죠? 왜냐면 너무 인상적이었던 게 번거지 옷을 쓰고 네, 있었어요. 금발이었어요. 그때. 근데 술을 엄청 빨리 먹었어요. Oh, he was drinking a lot, huh? 약간 급했는지는 모르겠지만 술을 엄청 빨리 먹고, 근데 그 모습만 봤을 때는 이 사람 되게 에너지 넘친 사람이겠구나. 근데 그때 술을 하면 거기 있는 사람들 통틀어서 제일 많이 Damn, yo, how much was he drinking that day? 아마 죽었을 거예요. 이제는 그렇게는 좀 막 못 먹겠더라고요. 우리 형님이 준비해 오신 술을 가볍게 마시면서 근황이랑 이런 이야기를 한번 해볼까요? 어떤 술을 준비해요? 다른 분들은 되게 특이한 술도 많이 가져오시고. 아니, 저 소주 빨간 뚜껑 가지고 온 예. 친구도 있었어요. 저것도 요즘엔 좀 특이하잖아요. 박지민이라고. 근데 저는 그냥 제가 Jimin 평소에 soju. 즐겨 먹는 맥주를. Some beer 제가 따라드릴까요? from 1759, really? 네, 색깔이 까매진 다음에 먹어야 된다고. 아, 그래요? 따른 다음에. 맥주에는 또 치킨이지 않겠습니까? 제가 100% 통다리 쌀로 만든 순살 치킨을 Boneless chicken. Oh, what the hell? That looks so good. Oh, that's their sponsors. It's, bro, how much money this chicken place making if they can sponsor an episode of Sushwita? What? Or maybe they were like, hey, yo, BTS staff, 통다리 쌀로 만들어서 free chicken for a year for the sponsor. 육즙 굉장히 풍부하고요. 촉촉합니다.
Hey, I ain't gonna lie, that does look really good. 할로피뇨도 있고. 그러니까요. I could probably eat all of that by myself. 수살이라 굉장히 부드럽고. 아니 맥주. 내가 원래 퍽퍽살을 잘 못 먹는데. 얘는 기네스랑 되게 잘 어울리네요. Oh, yeah, they're making me real hungry. 진짜 촉촉하다. 야, 이거. 야, 이거 He's not getting paid to say this, is he? 너무 촉촉하다. 너무 촉촉해. 꼭 한번 드셔보시길 바랍니다. 야, 근데 올해 20주년인가요? 우리는 아마 아니죠. 24년이었던 것 같아요. Damn. 조금 Hey, so how old is he? 좀 말을 좀 덧붙이자면 He doesn't even look 정말 old. 제 어릴 적 싸이월드의 배경음악을 담당했던 두 팀이 있었는데 에픽하이와 넬이었습니다. 아유. 제 초, 중, 고까지를 정말 책임져준 제 He was a big 지금 fan. 제가 하고 있는 음악의 감성과 구성과 여러 가지 형태들을 일단 두 팀을 보면서 좀 많이 영향을 엄청 받은 것 같아요. 정말 뿌듯하네요. 왜냐하면 Damn 사실 it. 요즘 And now he's like interviewing one of their members. 요즘에야 Like, 뭐 이모 힙합 해가지고 막 그런 우울한 감성들이 막 맞아요. 또다시 이렇게 또 한국에서는 그 시초가 아니었나. 최근에 다시 앨범을 들으면서 참 영향을 진짜 나도 많이 받았었구나라는 생각이 들어요. 사실 뭐 저도 이제 많은 선배들을 뵙지만 이렇게 꾸준히 뭔가를 하기가 사실 쉽지 않다고 늘 또 그때의 감정과 그때의 상태가 지금은 또 아니다 보니 네. 그게 되게 music 고민일 것 changes. 같아요. 사실 지금 또 그때의 감수성을 가지고 쓸 수 있나? 그것도 못할 것 같고. 근데 어떻게 보면 좀 음악의 매력인 것 같기도 한 게 물론 이제 우리가 대중음악을 하니까 어쨌든 듣는 사람들에 대한 생각 안 할 수도 없고 그렇긴 하지만서도 분명 그때와는 다르지만 지금의 나만이 갖고 있는 할 수 있는 혹은 표현하고 싶은 감정들이 있으니까 그걸 그냥 하면 되는 kind of reminds me of what Jimin said recently. He said that he had trouble recording the song alone because he wrote the song with past emotions, and he felt like it was kind of hard to bring that back in the recording. 것 같아요. 그래서 우리는 좀 비교적 이른 시기에 그거를 알게 됐던 것 같아요. 왜냐하면 넬이라는 팀이 되게 호불호가 많이 갈렸었어요. 저는 무조건 호였는데. 근데 이제 리스너들 사이에서도 그렇지만 아까 윤기 씨가 얘기한 그 이제 싸이월드 시절에는 평론가들의 어떤 파워가 굉장히 셌었잖아요. 맞아요. 그 안에서 호불호가 굉장히 갈렸었어요, 저희가. 그래서 어떤 앨범이 나올 때마다 어떤 분들은 똑같아. 근데 어떤 분들은 완전 변했어, 실망이야, 뭐 이렇게 하고 별로다. 근데 그거를 3집 그 힐링 프로세스라는 앨범이 나왔을 때 그걸 엄청 많이 얘기를 들으면서 Damn. I mean, that's gotta be rough. 이게 Hearing all 우리가 that 뭘 backlash? 한다고 해서 모두를 만족시킬 수가 없구나. 그쵸. 결국은 그냥 우리가 하고 싶은 거 지금 하고 싶은 거 하는 게 제일 편하겠다 라고 생각을 Yeah, I 하면서 mean, when it comes to like something like music, yeah, there's always gonna be people which don't like it. 그때부터는 약간 신경을 안 쓰기 시작한 거. 1, 2집이 정말 너무 기가 막힌 명반이라 저는 아직도 기억이 납니다. 제 싸이월드의 배경음악은 두 곡이었는데 하나는 넬레인 앨범의 스테이 그리고 하나는 이것도 웃겨요. 에픽하이 레딜레인이었어요. 아 맞죠. 네. 그래서 저는 에픽하이 레딜레인으로 사실 넬 김종환이라는 사람을 처음으로 접한 거예요. 그리고 이제 거슬러 올라가서 이제 이어졌죠. 그때의 그 넬 음악과 에픽하이 음악을 들으면서 꿈을 꿨던 한 소년이 자랑스럽습니다. 오늘 녹화 기준으로 지난주에 디지털 앨범 나왔잖아요. 디지털 싱글. 네, 싱글이 나왔잖아요. 원더러. All right. I forget, you know, sometimes they come on Suji Top for like a promotion, promoting something new. 계획으로는 10월에 싱글이 하나 더 나온다고 들었는데 네, 정말 4피스? 그냥 기타, 베이스, 드럼, 보컬로 딱 된 노래고 넬 스타일의 좀 게러지 락이라고 보면 될 것 같아요. 저희가 항상 그런 노래를 한두 곡씩 하려고 하는데 왜냐면 공연에서 그쵸. 굉장히 재밌고 그 Yeah, 문샤워라는 People 곡이 are always rocking out in the crowd. 공연에서 그쵸. 굉장히 With that 재밌고 music. 그 문샤워라는 곡이 아마 이제 나오게 되겠죠. 제목이 문샤워예요. 네, 문샤워. 그다음에 앨범이 나올 예정인데 EP가 EP 앨범이 제가 얼마 몇 년 전부터 네. 윤기 씨도 알 것 같은데
시뮬레이션 네. 티어리 있잖아요. 거기 엄청 Oh, you know what? 관심을 No, 많이 not the 갖게 simulation theory. 이게 꼭 그게 진짜 이 세상의 시뮬레이션이 아니더라도 비슷하게 해석될 수 있는 부분이 굉장히 많겠다. 그러면은 만약에 그럼 우리도 캐릭터거나 우리도 다른 AI가 만든 또 AI고 Yeah, who 이렇다면 knows? 그 중에는 되게 행복한 캐릭터도 있을 것이고 엄청 불행한 운명을 타고난 캐릭터도 있을 거고 누구가 그렇게 프로그래밍 해놓은 그럼 그들의 모습은 어떨까라는 시점에서 한번 앨범을 만들어 보자. 번더러는 그냥 약간 노멀한 NPC의 어떤 고민인 것 같은 거고 이제 문샤워라는 곡은 좀 암울하고 곡 작업할 때 떠오르는 이미지들 있잖아요. 이미지가 약간 그런 SF 영화인데 Yeah, I mean, I guess there is something depressing if you think about the whole universe is being programmed the way it is and was made by somebody else. 하고 곡 작업할 때 떠오르는 이미지들 있잖아요. 이미지가 약간 그런 SF 영화인데 엄청 디스토피아적인 SF 영화에서 막 뒷골목에서 막 버려져 있는 로봇이나 이런 이미지를 떠올리면서 만든 곡이에요. 그래서 혹시 음원이 있나요? 보컬 녹음은 데모밖에 없어서 인스트루만 갖고 You got a little sneak peek? 가끔 데모 녹음이 더 좋을 때가 많죠. 쓰자마자 불렀을 때가 제일 좋은 것 같아. 러프하게 딱 러하게 딱 나는. 근데 이만큼이 마음에 안 들어서 그걸 다시 부르려고 하면 맞아. 그게 안 나오더라고요, 확실히. 인스트루멘트 한번 들어볼까요? Oh, heavy on the drums. Oh, we get visuals too? 정말 내일만의 이 감성. 그럼 어느 정도 완성이 됐나요? 인스트 녹음은 거의 끝났고 보컬 녹음을 해야 되는데 이제 보컬 녹음할 때는 약간 이게 그러면 안 되지만 I wonder when they 좀 recorded 필이 this 와야 episode. 되니까 그래서 계속 시기를 보고 있는 중이죠. 언제 오나. 블러 형한테 들었던 걸로는 이 필이 빡 왔을 때 쫙 가는 스타일이라고 느끼긴 했었거든요. 데드라인이 있어요. 그때까지 무조건 믹스 넘겨야지 이제 우리가 생각했던 그 일정에 앨범 나올 수가 있어. 근데 필이 안 와요. 그럴 때 어떡하세요? 그것도 우리가 그래서 회사를 That probably 만든 이유 happens 중에 a 하나가 lot. 그러니까 우리가 우리 음악을 하는데 그때 당시의 생각으로는 우리가 지금 I mean, you can't really rush those things, right? If you try to make an album, you're like, yo, you gotta get it done quickly. 그러니까 우리가 우리 probably 음악을 result in 하는데 그때 당시의 bad 생각으로는 songs. 우리가 지금 만족스럽지가 않은데 이걸 내야 돼? 근데 이제 뭐 유통사랑 이런 게 다 정해져 있고 이제 뭐 방송도 잡혀져 있고 이러니까 그것 때문에 우리가 앨범을 내야 되는 거야. 이거를 아쉬운데도. 그것도 약간 우리가 회사를 만든 것 중에 하나의 이유였어요. 근데 그러고 So they 나서는 이제 decide. 계속 딜레이가 그러니까요. 됐었지. 그러니까 이게 앨범 Now 며칠 that they could 나온다 delay 이런 it, 다음에 they kept 안 돼, doing it. 다시 뭐 믹스 다시 하고 뭐 이러면서 점점 길어지더라고요. 근데 요즘에 다시 느끼는 거는 그 마감 효과라는 게 또 있는 거예요. 맞아요. 많이 얘기하잖아요. 네, 이거 맞아요. 한 달을 준다고 해서 이게 되게 여유롭게 작업을 하는 게 아니라 맞아. 마지막 한 3일에 그냥 Wait. 마감 효과로 They do that with music too? 여유롭게 작업을 That's basically what everybody would do in school 하는 게 아니라 with the work. 마지막 한 3일에 Just cram it in the last 마감 days. 효과로 엄청 집중력이 올라가고 약간 그런 것 같아요. 저도 Oh, 아시죠? okay. So if you don't have a deadline, then it's like you're kind of just a bit lazy with it. 마감 효과로 엄청 집중력이 올라가고 I guess having a deadline, does help. Really makes you work, put your effort into 그런 것 it. 같아요. 저도 아시죠? 그 곡도 잘 나올 때 쫙 써놔야지 가지수가 늘어나는데 예를 들면 저처럼 지금 앨범 작업 안 하니 좀 되면 예열하기가 너무 어려운 거예요. 그 모드로 들어가기가. 그 모드까지 들어가기 어려워서 저는 그 앨범 만들 때 다음 앨범을 구상하면서 한 절반 정도를 좀 만들어 놓는 거예요. Oh, we already have the 그러면 next 이제 one already? 어떤 시작점이 있으니까. 그래서 사실 이번 것도 D2라는 앨범을 할 때 한 절반 정도는 써놨던 아 진짜. 그래서 그 로드 투 디데이였나? 다큐에서도 그래서 그 전에 써놓은 것들을 he 굉장히 watched 오랫동안 it? 작업했던 게 D2 때 써놓은 곡들인 거구나. 어땠을까도 사실 지금 3년 전 나온 거지만 그 시점부터 2년, 3년 전에 써놓은 거. 멜로디랑 거의 다 Damn, so he finishes one album and he's already working on the next one. 편곡만 좀 바뀌면 되니까 좀 트렌디하게. 그렇게 저는 하는 편인 것 같아요. 그래서 지금도 좀 써놓은 곡들이 좀 있어가지고 다음 앨범을 어떻게 만들지라는 그런 생각을 계속 하게 되더라고요. 뭐 어떤
대략적인 구상은 있어요? 컬러는? 제가 요즘 그래서 좀 여쭤보고 싶었던 게 이번 공연이 공연 보셨잖아요. 맞죠. 아 너무 잘 봤어요. 어떠셨어요? 전반적으로 그러니까 밴드들도 있고 그리고 이제 You watch it the online one or did you 경계도 go? 너무나도 이제 없어진 상태. 그렇죠. 그래서 오히려 저는 좀 밴드 사운드를 좀 더 하고 싶다라는 생각이 좀 많이 들더라고요. 공연 봤을 때는 진짜 빈마에 되게 이상적인 느낌이었어요. 왜냐하면 일단 길이도 완벽하게 내가 제일 좋아하는. 2시간. 그리고 아마 Yeah, it was 생각하실 real 거예요. good. 이게 예를 들어서 나도 막 내가 너무 좋아하는 뮤지션들이 이제 공연이 오잖아요. 공연 보러 가면 그 사람이 관객으로서 120% 집중할 수 있는 시간은 정해져 있는 것 같아요. 체력도 정해. Also, it can 그래서 get too long. 그냥 딱 2시간이 정말 좋다. 왜냐면 끝나면 너무 후련하고 막 멋있어. But 또 honestly, the 2 hours go by quickly though. 이게 다 이렇게 교차하니까 시간도 너무 좋았는데 일단 뭐 연출이나 이런 것들도 진짜 준비 많이 했구나. 너무 고생했을 게 너무 보이는 거야 진짜. 근데 되게 좋았던 거는 스타일이 여러 가지의 음악이 한 가지로만 쭉 가지 yeah. 않으니까. 그러니까 되게 A lot of 공연이 styles. 하나의 쇼라고 본다면은 그 쇼가 되게 완성도가 높고 흐름이 되게 좋은 느낌을 받았거든요. 사실 D2 전에 그냥 어거스트 앨범도 그때는 되게 좀 화가 많았잖아요. 윤기 씨. Yeah, it was 근데 different 그런 times. 곡들도 있고 또 반대로 사랑이나 이런 곡들도 있기 때문에 오히려 공연에서 더 시너지가 나는 것 같아요. 어릴 적에 이제 동생들한테도 Yeah, I mean, he had a whole like long list of songs from the past that he could choose to make, and I guess he incorporated that. Because I'm sure there are some people who make concerts and only sing like their newest songs, but I like that they always bring old songs into it. 오히려 공연에서 더 시너지가 나는 것 같아요. And I've also seen in concerts a lot of people only bring like the popular songs from the past in new concerts, but now Yoongi, he chose from a whole bunch of songs. 이런 곡들도 있기 때문에 오히려 공연에서 더 시너지가 나는 것 같아요. 어릴 적에 이제 동생들한테도 가수는 음악을 하는 사람이기도 하지만 콘서트와 공연을 하는 사람이다. 사실 이 두 개를 떼어낼 수가 없잖아요. I mean, you gotta perform. 앨범이 최종적으로 완성되는 건 공연에서 완성이 된다라고. 그렇죠. 그거 약간 공연은 약간 종합 예술 같은 맞아요. 느낌이잖아요. 나는 사실 오감을 다 만족시킬 수만 있다면. 그래서 사실 우리 같은 경우에도 되게 옛날부터 조향을 했었고 공연장에서. 조향의 Yeah, it gets 효과가 beautiful. 굉장히 커요. 왜냐하면 음악과 향은 그 시절로 돌아가게 만들어주잖아요, 그죠? 그래서 내가 Can 그거를 everyone actually like smell 개인적으로 it? though? 경험을 하고 나서 그래서 공연 조향을 하게 된 게 제가 중학교 때 이제 그 교제하던 첫사랑 친구가 있는데 Why is he getting all 그 embarrassed? 친구랑 이제 대학교 때 헤어지고 서른 오래 만나셨네요. Yeah, they were together for a 제가 while. 외국에 있을 동안에도 만나고 했어서 연락을 계속 하고 한 5년 반 이 정도 만났었는데 그러고 나서 이제 한 30살쯤에 우연히 그 연락이 돼서 거의 10년 만에 본 거죠. 이제 성인이 됐으니까 뭐 맥주 한잔 먹으면서 얘기를 하고 어떻게 지냈냐. 근데 그냥 별 느낌이 없었어요. 시간도 너무 오래 지났고 그래서 아 그렇구나 넌 이렇게 살았구나 난 이렇게 살았어. 그러면서 이제 그래 들어가라 이러면서 이제 뭐 허그를 이렇게 하잖아요. 근데 그 냄새가 What? The 그게 scent? 향수 냄새였을지 혹은 그냥 뭐 그 사람이 갖고 있는 특유의 아니, do people have a 재치였을지 smell? 모르겠지만 냄새가 똑같더라고. 근데 진짜 그 냄새가 딱 맞는 순간 내가 중학교 때 고등학교 때로 돌아가는 기분이 드는 거야. Interesting. 돌아가죠. 그래서 내가 그날 좀 되게 충격적이어서 그게 헤어지자마자 우리 멤버들한테 막 연락해서 가서 또 술을 먹었어요. 그래서 이런 일이 있었다. 이게 장난이 아니다. 이 후각이라는 향이라는 게 Her smell brought him 오히려 back. 어쩌면은 다른 무엇보다 청각적인 거, 시각적인 것보다 훨씬 시간을 되돌리는 힘이 강할 수도 있는 것 같다. 그래서 우리가 공연에서 그럼 조향을 해보자. 그거 어떻게 뿌려요? I never thought about that. It's because I'm not sure if I've gone through an experience like that. A smell that feels nostalgic. 그래서 우리가 공연에서 그럼 조향을 해보자. 그거 어떻게 뿌려요? 그 이제 Yeah, how do they 분조 do that? 시스템에다가 거기에. 거기에다가 넣어서 And what 이제 type 뿌리는 of fragrances do 거죠. they 근데 put? 그렇게 했더니 팬들도 아니나 다를까 그 향만 맡으면 그 공연이 생각이 난다. 사실 Oh. 미각만 빼면은 촉감 So they'll put a certain smell through it, and now whenever that person smells that somewhere else, it'll remind them. 맡으면 Hey, 그 it's pretty 공연이 생각이 interesting. 난다. 사실 미각만 빼면은 촉감도 And I'm sure it works. 우리가 뭐 우퍼의 울림이나 이런 것들이 그냥 일반적으로 우리가 음악을 들을 때 느낄 수 없는 거니까
네 개의 감각은 만족시킬 수 있다고 보거든요. 근데 아까 윤기 씨가 얘기한 것처럼 결국 뮤지션의 음악이 가장 빛을 발하고 가장 거대한 뭔가를 팍 하고 보여주는 건 공연. Nothing like watching a performance to a song you like. 공연을 보러 왔던 사람한테 최고의 순간을 맞아. 보여줘야 돼. 그러니까 이제 관객 입장에서도 가수의 행복한 표정을 보면 되게 행복하시겠지만 가수 입장에서도 관객들의 이 행복한 표정을 보면 사실 그 기억이 It makes them happy. 잊혀지지가 않는 거예요. 특히나 이번 공연 끝나고 후유증이 엄청 심했어요. 항상 그게 좀 안타까웠던 게 댄스 가수의 무대를 보면 춤을 추기 시작을 하면 관객이 좀 즐기기가 좀 어렵더라고요. 보기만 해야 되니까. 근데 거기가 너무 또 화려하니까 뭔가 이번에 춤 다 빼. Oh, that's why he didn't want any choreographies. 울수 있고 막 욕하고 이런 되게 자유로운 공연도 좀 보여주고 싶었거든요. 그게 굉장히 멋있었어요. 그 정도의 Yeah, I guess it 함성을 really, 진짜 really gives them the experience like they're just there. 좀 보여주고 싶었거든요. 그게 굉장히 멋있었어요. 그 정도의 함성을 진짜 저도 뭐 롤링홀 악스부터 스타디움까지 가봤지만 그런 함성을 처음 들어봤어요. 평소 때보다 좀 많이 큰 거였네. 나도 깜짝 놀랐어. 첫째 날 오셨나요? 첫째 날? 첫째 날이 제일 작은 거였어요. 아 진짜? 나는 막 귀가 터지는 줄 알았는데. 셋째 And that was 날은 the smallest? 함성의 느낌이 아니었어요. 그러니까 그 막 땅이 울렸다고 하더라고. Dang. 근데 그 공연에 they look 와서 pretty crazy. 일단 2시간, 3시간만이라도 스트레스 풀고 그럼 또 몇 달을 살아갈 Just let it all out. 그게 이제 내 역할이구나. 예전에는 그냥 내가 자아 실현을 위해서 음악을 막 만들고 그로 인해서 막 내가 인정을 받고 이런 게 더 즐거웠다면 이제는 그냥 그 사람들이 행복한 게 훨씬 더 즐겁다. 근데 첫날에 오신 게 아마 좀 좋았을 것 같은 게 제가 셋째 날 너무 울어가지고 아 어땠을까 하면서. 제가 이제 서울 Oh, 올라온 지 13년 right. He's talking about the finale, right? The last three. So that's the one he went to. 제가 셋째 날 Day 너무 one? 울어가지고 아 어땠을까 Yeah, it 하면서. got rough. I saw 제가 it. 이제 서울 올라온 지 13년이고 음악을 만들기 시작한 건 17년, 18년이 됐고 그게 주마등처럼 막 쫙 지나가는데 기타 치는데 막 눈물이 너무 나가지고 Yeah. 진짜 못생기고 그랬거든요. It's kind of tough 이렇게 to 눈물 watch 한 that. 방울만 딱 흘렀으면 참 어땠을까 하는데 진짜 막 오열을 해가지고 It was like one of the most powerful performances I've seen. 우리 어땠을까 이야기를 해야 돼요. 사실 이 이야기를 하기에 제가 Right, of course. The song they worked on together. 남준이랑 비슷한 시기에 음악을 듣고 자랐다 보니까 피처링을 섭외할 때 항상 겹쳐요. 야, 남준이한테 처음에 연락이 왔을 때는 어떠셨어요? 그게 몇 년도였죠? 16년이었으려나? 그랬을 것 같아요. 16년. 그래서 되게 재밌는 경험이었던 게 연락이 그 A&R 저한테 왔던 것 같은데 그때 당시도 they 이미 이제 contacted him? BTS가 왕성한 활동을 하고 있을 시기에 지금처럼까지는 아니지만 이제 전화가 와서 안녕하세요. 네. Still showed up with 저희 RM. 회사에 방탄소년단이라는 팀이 있는데 이제 거기에 뭐 RMC가 이렇게 설명을 이렇게 되게 친절하게 해주시는데 그 연락을 받고 멤버들한테 회사에 방탄소년단이 있대. 애들 막 웃더라고요. 그래서 방탄소년단을 내가 모를 거라고 당연히 이제 아는 건데 그래서 내가 음악을 보내줬어요. 되게 빨리 보내줘가지고 뭔가 약간 내 감성이랑도 잘 어울리는 것 같고 해서 재밌었죠. 그리고 사실 뭐 어땠을까 같은 경우에는 주변에 이제 또 슈가씨 찐팬 아미들이 워낙 많아서 그래요? 그래서 사실 그 전에 음악들도 많이 들어봤던 터라 그래서 사실 피처링이든 콜라보를 하고 뭔가 작업을 할 때 he has a criteria. 기준이 네. 아티스트의 포트폴리오거든요. 그 사람이 걸어왔던 길과 작업물들 그걸 보면 이제 이 사람이 진심인지 아닌지를 알 수 있다라고 Oh, 생각을 that's what he 해서 cares about? 캐릭터가 엄청 강하고 그래서 그냥 내가 생각했던 대로다 라는 느낌이어서 그래서 사실 어땠을까요? 뭐. That he agrees to 사실 both 좀 RM 쫄긴 and 했어요. Yoongi. 왜냐면 가이드가 전국 아 맞아요. Oh, 정국이가 이랬어. wait, what? 되게 좋더라고요. 그래가지고 Jungkook did the guide to Dear My Friend? Oh, Yoongi has shown this in a V Live? No freaking way! What? Damn! 어떻게 해야 되지? 약간 처음에 그러긴 했는데 그 이후로 회사에서 정국이를 가이드를 쓰지 말아달라고 했었어요.
Wait, what? 그러면 이제 부담스러워. 네, 사람들한테 이제 Wait, 딱 they actually worried about that? Like, hey, yo, you gotta stop using Jungkook for the guide vocals, because 멤버라고 했어. and other people gonna think they can't match to it. 그러면 이제 I can't believe that. 사람들한테 이제 갑자기 딱 멤버 이야기로 세서 그렇지만 정국 굉장히 뛰어난 보컬리스트라고 생각을 하고 그 아이를 딱 들었을 때 사람들이 Nah. 그래서 그렇지만 Yo, 정국 Aaron 굉장히 really did this? 뛰어난 보컬리스트라고 생각을 하거든요. 그 가이를 딱 들었을 때 사람들이 그래서 Oh my 그렇지만 gosh. 굉장히 뛰어난 보컬리스트라고 생각을 하거든요. 그 가이를 Of 딱 들었을 course. 때 사람들이 이거 좀 결이 다른 거 맞아요, 알았을 때 맞아요. 내가 이 느낌을 낼 수 있을까? 나도 처음에 그런 느낌이었어. 그러니까 이게 그 정국 씨가 스타일이 되게 뚜렷하니까 내 스타일대로 원래 소화를 해야 하기를 바라고 아마 윤기 씨도 보냈을 텐데 자꾸 그 스타일을 따라가고 싶어지는 거야. 그게 좋으니까 또 듣기에. Damn, 근데 Jungkook 어땠을까 작업할 때 다른 providing guide vocals is both a blessing and a curse. 보고 싶어지는 거야. 그게 좋으니까 또 듣기에. 근데 어땠을까 작업할 때 다른 작업을 다 멈추셨었다고요? 네, 그때 작업을 하고 있던 게 있었는데 He gave us 나는 100% 처음에 듣고 of his energy. 가사가 조금 너무 개인적인 얘기라서 약간 누가 될까봐 너무 그러니까 픽션이 아니니까 이 가사가 이걸 가볍게 생각할 수가 없잖아요. 그렇죠. 집중을 해야겠다 그래서 아마 그때 그 작업하는 동안은 딴 걸 아무것도 안 했던 거예요. Well, nice of him. 생각나는 게 이제 형님은 편곡을 좀 미니멀하게 맞아요. 가길 원했고 저는 약간 제 시그니처라고 해야 되나? 마지막 곡을 되게 약간 커튼콜처럼 좀 이 친구를 이제 마지막으로 이제 보내는 그런 식으로 좀 하고 싶었어가지고 그 중간점을 되게 찾느라고 좀 맞아. 나는 되게 그래서 뭔가 그 앞부분을 생각했던 것 같아요. 그러니까 어떤 이게 친구에 대한 그리움이나 혹은 미안함이나 후회 혹은 화남? 혼란스럽고 막 옥만가지 감정이 다 섞여 있을 것 같은 그 부분에만 약간 나는 너무 꽂혀가지고 그래서 일부러 막 박자도 맞아요. 거의 막 유연음으로 바꿔놓고 랩이랑 막 경키게 해놨었잖아요. 맞아. 근데 약간 윤기 씨는 그거를 his 딱 idea? 어느 정도 극복을 하고 덤덤해진 상태에서 이 친구를 약간 보내는 보내주는 약간 그런 느낌이었더라고요. 아 저는 이제 약간 성덕이 된 느낌이에요. 어릴 적에 이제 이러면서 따라다녔던 이제 두 분을 만나게 돼가지고 That is very 근데 crazy. 내일은 Like the 고정- people he would listen to, right? 했던 이제 He's 두 met, 분을 만나게 돼가지고 interviewed them. 근데 had them on his show. 내는 고정층이 너무나도 탄탄하고 아직도 너무나도 뚜렷한 것 같아요. 이게 20년이 넘도록 그렇게 할 수 있는 비결이 있을까요 혹시? 그게 Yeah, 'cause 약간 it's tough to do that. 꾸준히 하는 거 되게 중요한 것 같아요. 그래도 한 1년 내지 2년에 한 장씩은 2년에 한 번씩은 냈던 것 같고 작사 작곡 한 걸 보면 20년 동안 거의 매달 하나씩은 낸 걸로 돼 있더라고요. 계산을 해보니까. So they always 그렇다고 working. 치면은 우리 음악을 좋아해주는 사람들한테는 잊혀지지 않을 정도로 꾸준히 계속해서 음악도 소통이라고 생각을 하고 맞아요. 계속 소통을 해왔던 것 같고 또 한 가지는 뭐 저를 비롯해서 뭐 우리 멤버들도 그렇고 음악을 진짜 너무 좋아해요. 그러니까요. 음악을 너무 좋아해서 So they can keep doing it. 적어도 그 진심은 좀 어느 정도 느껴지지 않았을까. 근데 진짜 그렇긴 해요. 저도 이제 누군가의 팬이었었고 지금도 누군가의 팬이고 그리고 수많은 공연장에 가지만 가수가 되게 그 끊임없이 자기 진심과 우리는 단단하다라는 걸 보여줄 때만큼 팬으로서 감동 엄청 받게 되잖아요. 그러기 like we 위해서는 appreciate 뮤지션들은 나는 좀 부지런해야 된다고 네. 많이 생각을 했었거든요. 어릴 적부터. 그래서 저는 더 부지런하게 막 곡 작업, 외부 작업도 막 들어오면 그냥 하고 물론 그게 그 사람의 취향은 아니었을지언정 그래도 나는 이렇게 여러분들을 위해서 정말 노력하고 있습니다를 보여주는 거라고 생각이 들거든요. 그 차이인 것 같아요. 그러니까 음악을 하는 내 모습을 좋아하는 것과 음악 자체를 좋아하는 거에 분명한 차이가 있는 것 thought about 같아요. that. 내가 느끼기엔. 그래서 음악을 하는 내 자신을 좋아하는 경우는 내가 그 음악으로 인해서 잘 안 풀렸을 때 되게 쉽사리 포기를 하고 다시 일어나지 못해야 하는 것 같아요. 왜냐면 음악을 하는 내 자신을 좋아했는데 인정을 안 해주고 사람들이 몰라주면 음악을 하는 내 모습이 너무 멋이 없는 거야. Yeah, it's probably tough to work 그건 like that. 반대로 음악 자체를 너무 좋아하는. 그래서 내가 주인공이 되지 않아도 나는 음악 씬에서 이 일부분일 수만 있으면 Because like even Yoongi himself has said that he has like songs that he doesn't really 주인공이 like. 되지 않아도 나는 음악 씬에서 이 일부분일 수만 있으면 너무 행복해 라고 했던 사람들이 맞아. 대부분 훨씬 음악적으로도 잘 풀리고 나중에는 그 음악을 듣는 사람들도 다른 사람들도 그걸 알아주고 그런 것 같더라고요. 그래서 후배들한테 또 이제 종종 뭐 윤기 씨도 되게 많이 그런 얘기가 오겠지만
그 얘기부터 하는 것 같아요. 맞아요. 많은 대표 이제 제작하는 대표분들을 만나면 그런 이야기를 많이 하거든요. 방탄소년단 무슨 비결이 뭐예요? 뭐 이런 이야기를 하면 데뷔 전부터 이후까지 어떤 음악을 만들어서 어떻게 발표를 하든 해. 이랬었어요. 이게 진짜 They just tried everything? 알아. 네가 하고 싶은 거 해. 그래서 그런 것들을 좀 많이 배우면서 솔로를 나오려는 이제 후배들한테 조언을 좀 많이 해줘요. Do it. 네가 하고 싶은 거 그 색깔만 보시던가 아니면 진짜 대중적인 가던가 중간 합의점은 없다. 그렇지. Oh, okay, so go all the way. You're gonna do something, you know, do it right. 조언 이야기를 하다 보니 이제 지금은 이제 정말 대선배가 되신 조한 형님이지만 저는 되게 무서운 사람으로 약간 Scary. 한때 기막마 시절이 있지 What? 않습니까? Kill 그랬던 devil? 때가 But 있었죠. why? 그러니까 20대 때가 절정이었던 것 같은데 20대 중후반? 네. 다 그렇잖아요. 그 나이가 원체 이제 막 혼란스럽기도 하고 사실 어른도 아니고 아이도 아닌 경험해본 것도 아주 없는 것도 아니고 너무 많은 것도 아니라서 Yeah. 그때는 Like 진짜 you're transitioning to another 특히 음악 관련해 part of your 있어서 life. 허점이 보이는 것 같다 그러면 그걸 참지를 못했던 것 같아요. 내 스스로에게도 그러고 같이 주변에 있는 사람들한테도 막 다그치는 게 엄청 많았고 막 공연장에서도 약간 마이크에 대고 막 이게 말이 되냐 뭐 이게 장난인 것 같아요 막 약간 이런 게 있었어서 뭐 That's how you got the nickname. 제 정신적 멘토는 오아시스였어요. 오아시스. 오아시스의 리암 갤리거를 되게 Really? 좋아했었고 Oasis? 제가 해외에 어렸을 때 나가 있을 때 적응을 하기가 좀 힘들고 이랬을 때 그때 그 오아시스 인터뷰를 봤는데 너무 멋있는 거야. 뭔가 막 거침이 없고 야 뭐 무서울 거 없어. 니네도 하면 돼. 세상 뭐 약간 이런 분위기니까. 그래서 이제 그거를 굉장히 철석같이 믿고 믿고만 있었어야 되는데 실제로 그렇게 살아야지. It feels like every artist was always inspired by another artist. 믿고만 있었어야 되는데 실제로 그렇게 살아야지 라고 하면서 이제 뭐 그때 당시에는 다들 그랬던 것 같아요. 다 뭐만 하면 힙합이네, 뭐 락이네, 뭐. 그렇죠. 그런 거 많았어요. 막 선배들도 보면은 막 아씨 뭐 락이 뭐 그런 게 어딨어. 뭐. 근데 지나고 보니까 그럴 수 있어. 그럴 수 있는 거야. 그럴 수 있더라고요. 유학 시절 이야기를 좀 하면 그때 당시에 10대 김종환은 되게 분노가 굉장히 컸다고. 분노로밖에 변환이 안 됐던 것 같아요. 지금 생각해 보면 그게 꼭 분노나 화로 바뀔 필요는 없었을 것 같은데 제가 어렸을 때 이제 이동이 굉장히 잦았어요. 초등학교만 5개를 나오고 Dang, 중학교도 five? 2개, 고등학교도 2개 이러니까 That is a lot. 초등학교를 졸업하는데 학교를 거의 9개를 다녔으니까 이게 좀 적응을 하기가 소속감도 좀 소속감이 없고 I mean, 생각해보면 if that sounds tough. I mean, every time I would move to like another school, it hasn't happened a lot, but whenever I did, it was tough. And then having to say goodbye to your old friends. 이게 좀 적응을 하기가 소속감도 좀 소속감이 없고 생각해보면 이제 그게 되게 컴플렉스처럼 이게 한국도 아니고 문화도 다르고 다 인종도 다르고 하니까 결국에는 그게 쌓이고 쌓여서 나중에는 약간 화가 됐던 것 같아요. 그 친구들은 잘해주려고 하는데도 나는 얘네가 나 지금 놀리는 건가? 피해의식도 피해의식이 막 생기고 그래서 그게 계속 쌓여 있어서 한 20대에는 한국에서 이제 팀을 하면서도 그게 계속 있었던 것 같아요. 사실. Oh, that's why he had that nickname. Hey, sounds like you're just letting it all out. 오랜 시간을 지나면서 특히 이제 좀 어려운 일들을 겪었을 때 같이 있어주는 걸 보면서 이제야 좀 비로소 친구가 이런 게 친구구나? 그러니까 이런 느낌을 받는 것 같아요. 그래서 내 음악을 들으면 항상 That's sweet. 어딘가 되게 슬프고 어딘가 뭔가 결핍이 있고 근데 그런 것들이 음악에서 참 녹아들고 물론 저도 어릴 적에는 막 화도 많고 분노도 하고 막 세상에 대한 분노부터 막 시스템에 대한 분노. 근데 이제 I mean, look at Dog is the 함과 songs. 동시에 그런 것들이 많이 줄었거든요. 그 부정적인 감정들이 물론. 그래서 또 so 이번 D-Day 때는 I guess by putting them in the song is kind of like a way of letting it all out. 많이 줄었거든요. 그 부정적인 감정들이 물론. 그래서 또 이번 D-Day 때는 그때에 비해서 약간 좀 그런 화나 이런 분노가
없어진 거 아니야? 라고 그건 어쩔 수가 없는 거라고 보거든요. 사실 그때 there was 그걸로 no 다 more 정리가 range. 된 거를 다시 끄집어 와서 또 그럴 필요는 없죠. 할 필요는 없는 건 거잖아요. 그래서 그때 당시에는 되게 괴롭고 그냥 다 때려치고 싶다는 생각이 이게 음악으로 다 정리가 되니까 이제는 오히려 고맙더라고요. 그 순간에 있었기 때문에 내가 이런 걸 할 수 있어. Yeah, you know, people always say that you need moments like those to grow or to learn how to deal with it. But yeah, clearly, you know, his new album very different than the 사실 first 그런 것도 있는 mixtapes. 것 같아요. 그래서 우리가 막 희망적인 어떤 메시지를 주는 경우는 별로 없긴 한데 그럼에도 불구하고 내일 음악 들으면 많이 힘이 돼요라고 얘기를 하는 게 이 사람도 나랑 같은 어떤 어려움을 겪었구나, 같은 생각 갖고 있구나 이것만으로 약간 조금 위안이 되는. 그래서 또 그게 음악이 주는 힘이 아닌가 싶고 나도 어렸을 때는 그 힘든 시기를 보내고 있었을 때 내가 좋아하는 음악을 들으면서 맞아요. 진짜 그냥 헤드폰 딱 끼고 그 세상에 빠졌을 때는 다른 게 생각이 안 나니까 그런 역할을 하는 게 음악이 아닌가 싶어요. 그게 음악의 힘이라고 저는 아직도 믿고 있어요. Yeah, it's because sometimes there are just things we want to hear or want to hear someone tell us. And then the music sometimes does that. You know, it'll have a message that you want to hear, a message that gives you hope. 를 하는 게 음악이 아닌가 싶어요. 그게 It really is a 음악의 nice thing. 힘이라고 저는 아직도 믿고 있어요. 약간 이게 좀 너무 좀 뭐랄까 좀 너무 낭만을 쫓는 걸 수도 있지만 정말 음악으로 많이 구원된 사람이 많다고요. 저 또한 마찬가지예요. 나도 진짜로. 그래서 참 제 음악을 또 듣고 누군가는 또 꿈을 꾸겠죠. 그럼요. 그러니까 내가 내일가 에픽하이를 보면서 꿈을 꿨던 것처럼 그렇게 됐을 때 그 친구가 나를 딱 찾아오는 케이스들이 간혹 있더라고요. 저도 뭐 아직 그렇게 오래 활동한 건 아니지만 근데 와 그때의 그 느낌은 Yeah, 정말 for them. 감동적이더라고요. 그런 이야기를 해주니까. Yeah, that's true, huh? And then especially probably like other groups in their company. 맞아. Probably really 기억이 나는 look up 게 to 아직도 너무 BTS. 기억이 나는 게 21집 나오고 나서 그 원음 방송이라고 불교 방송이지. 스님이 이제 DJ를 하시고 라디오에서 이제 뭐 실시간 연결 있잖아요. 전화 연결. 고3이었던 친구가 너무 힘든 시기를 보내고 있고 그래서 사실은 좀 안 좋은 생각을 많이 했는데 그래도 내일 음악을 듣고 기운을 내서 열심히 살아보려고 합니다. 이렇게 해서 이제 전화 통화를 했었어요. 그 이름이 잊혀지지가 않는 거예요. 그 사람의 이름이. 근데 얼마 전에 사인회였나? No way. 그때 그분이 He was 오셨어요. there? 근데 그분이 그 얘기를 하시더라고요. 그러니까 그때 잘 기억하냐? 그래서 Damn. 그때 Must have meant a 이후로 lot. 이렇게 열심히 잘 When he said he 살아가시고 remembered him. 되게 뭔가 우리가 그 정도의 사람인가 싶기도 하면서도 그래도 누군가 삶에 이렇게 좋은 그래도 영향을 끼쳤다는 게 Starting to 너무 chop 감사하고 onions. 그러더라고요. 되게 약간 좀 황홀한 순간인 것 같아요. I mean, I do have a song like that with BTS. It's Love Myself. 그러더라고요. That song 약간 did 좀 help me out. 황홀한 순간인 것 같아요. 이런 게 락커가 이래야 되는데 락이라고 배워가지고 From Kim Devil to Kim Angel. 근데 갑자기 되게 궁금한 거 이거는 그냥 뭐 제 개인적으로 궁금한 건데 기억을 걷는 시간은 저도 그렇거든요. 대치타보다 더 잘할 수 있나? 뭐 이런 생각 한단 말이죠. 저 올 때도 대치타 듣고 하는. 그때 당시에 진짜 마음에 안 들었었단 말이죠. 같이 작업한 친구랑 같이 합숙하면서 막 야, 이것도 해볼래 저것도 해볼래 이런 도중에 나왔던 하나였던. Oh, so they made it pretty 근데 quickly. 이게 제 예상보다 너무 터져버린 거예요. 그때 당시에는 음원이 나온 것도 아니었고 그냥 유튜브랑 사운드 클라우드만 있었는데 이미 빵 터져버리고 조회수가 올라오니까. Even the video right now has a lot of views. 이번 앨범 또 항상 그거랑 비교를 하게 되니까 저는 딱 첫 도입과 첫 마디에 다 와 한다고 보거든요. A가 중요하죠. 네. 아직도 딱 요 한마디만 나오면 사람들이 그 시절로 돌아가. 뭐 누군가와 헤어졌을 때라든지 이런 되게 엄청 히트곡을 Yeah, that song is real good. 만드셨는데 이게 어쩌면 부담이 되거나 그러지는 않나요 혹시? 뮤지션으로서 좋은 곡을 만들기 위해서 노력은 끊임없이 하겠지만 그 곡이 나오고 안 나오고는 우리의 네, 영역이 아니야. 영역이 아닌
것 같아요. 그래서 최선은 다하지만 최선은 다하지만 부담은 없는 것 같아요. 나는. 그런 곡 하나라도 있다라는 게 사실 뮤지션에게는 너무 큰 어떻게 보면 축복이고 수많은 가수들이 커버를 하잖아요. 너무 고마워요. 사실 너무 고맙고 대추타는 커버를 안 해요. 어려워서 너무 어려워서 그래. 열심히 하다 보면 또 뭔가 이렇게 하늘이 찍어주는 거라. 이러고 있어요. 주목해서. 제발 하나만 노래 한 번만 해줘. 아유, 자 슈치타의 마지막 공통 질문입니다. What was called the time? 인간 I forgot the name of 김종환이 it. 이루고 싶은 right, 꿈이 the dream question. 혹시 있나요? 이 씬에서는 야, 물 들어올 때 노져야지 이런 얘기 많이 하잖아요. 근데 사실은 물 들어올 때 노젓는 사람들도 뭐 좋긴 하지만 더 많은 사람한테 물이 들어올 수 있는 물길을 터주는 게 그래서 That's a beautiful 항상 feeling. 물이 들어올 수 있는 길을 만들어주는 역할을 하는 사람이 정말 대단하고 생각하는데 근데 저는 방탄 보면서 딱 그런 느낌이었거든요. 그래서 나도 Shining 뭔가 밴드 the world for 하면서 others. 다른 밴드 후배들한테 그들의 물이 뭔가 들어올 수 있는 길을 만들어줄 수 있으면 참 좋겠다. 아유 이미 생각을 하고 이미 있죠. 주셨죠. Yeah, like Yoongi said, I mean, he was really inspired by them in his teenage years. This episode was pretty emotional. 나만 캔이야. 정말 너무 즐거운 시간이었습니다. 아이고 초대해 주셔서 너무 고맙고. 아닙니다. Yeah, it seems like they actually enjoy the food, huh? 아 집에 There's sponsored 있는데 food. 앨범이 대구에 있는데 아 이제 사인 받았어야 되는데. He's got the bottle, or I guess the can autographed. Dang. I mean, it's common for them to get deep and start talking real in a Sushwita episode. But here, it's like they were really just letting it all out. A lot of their feelings, their emotions, and their past experiences. And you can genuinely see how much both of them care for music, for their work, for their fans wanting to help others. It was really sweet. They were both speaking from the heart and you could feel it. And what Jongwon said about what they've been doing with their concerts, adding fragrances to it. Like, how does that work? They'll put like the smell of strawberries out, and now whenever someone in the crowd smells strawberries, they're gonna be like, reminds me of the Nell concert. Very interesting how he discovered that though, by hugging his ex that he hasn't seen in many years. And she must be using the same perfume. You know, every Sushwita episode always gets emotional. I guess it's just probably one of the reasons why Jongwon said he wanted to appear on Sushwita, because they actually talk and they have a lot of time to talk so they can say whatever it is they want to say. Because every show has like their own thing, you know. Some shows maybe do mostly games or segments. Some shows always like doing performances or things like that. And in Sushwita, they just talk for reals and say whatever they want to say, no holding back. But yeah, that was a nice episode, pretty inspirational as well. And it's pretty cool to see Yoongi out here interviewing all the people he looked up to many years ago. But yeah, that was the video. I hope you enjoyed it. Thanks for watching.